भौणी नलिनी जेना भौणी भौणी आपणकर समय आपण आराधना रे मन को आगे नेबे। प्रेज द लॉर्ड। तुमरे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार। पुणी सुजोग देथिबा रियल मिनिस्ट्री रो होस्ट मास्टर को मो बहुत बहुत धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग निमंते। पुणी आम मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से पवित्र उच्च उन्नत नाम धन्यवाद हो। आ प्रभु आमान को अनुग्रह कले ए प्रभात समय तांकर निकटवर्ती हेबा निमंते सहाय्य करि अछंती। आसंतु आमे किछि गीत गान करी प्रभुंकर महिमा करिबा कारण मानकर परमेश्वर महिमा रे प्रशंसा रे वासकारी परमेश्वर से आराध्य परमेश्वर अटंती। से आसु आमे किछि गीत द्वारा आमे तांकर महिमा करिबा। केवल तांकर दया केवल तांकर अनुग्रह सकाशु ए सुंदर सुजोग पाई अछु। सेति पई निज निजर मुख खोली तांकर महिमा करिबा। निज निज स्थान रे थिले मध्य ए गीत जदि आसु अछि ताहेले मो सहित आपण माने गान करिवे प्रभुंकर गौरव निमंते। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हे सदा प्रभु तुमरी नामर महिमा हेउ। हे सदा प्रभु तुमरी नामर प्रशंसा हेउ। तुम्हें मंगलमय तुम्हें करुणामय तुम्हें मंगलमय करुणामय तुम बिना केही नाही अति निजर। हे सदा प्रभु तुमरी नामर महिमा हेउ। हे सदा प्रभु तुमरी नामर प्रशंसा हेउ। मते जीवनर आवश्यक जेते प्राण वायु मोर प्रभु हे बंची अछि तुम अनुग्रहे। मागिबा मते जीवनर आवश्यक जेते प्राण वायु मोर प्रभु हे बंची अछि तुम अनुग्रहे। तुम्हें दया सागर तुम्हें क्षमा सागर तुम्हें दया सागर तुम्हें क्षमा सागर क्षमो अति निजर। सदा प्रभु तुमरी नामर महिमा हेउ। तुमरी नामर प्रशंसा हेउ। धूଳି उठाई परिचय देना तुमे ही मो दृढ़ आश्रय। रखिछ सुस्थिर तुमहर सुस्थता देई शरीर। धूଳି उठाई परिचय देना तुमे ही मो दृढ़ आश्रय। रखिछ सुस्थिर आत्मा को मोहर सुस्थता देई शरीर। तुम्हें सन्याधिपति तुम्हें जीवन ज्योति सन्याधिपति जीवन ज्योति बिना लगे नहीं केही निर्जन। सदा प्रभु तुमरी नामर महिमा हेउ। हे सदा प्रभु तुमरी नामर प्रशंसा हेउ। तुम्हें मंगलमय तुम्हें करुणामय तुम बिना केही नाही अति निजर। हे सदा प्रभु
तुमरी नामर महिमा हेउ तुमरी नामर प्रशंसा हेउ तुमरी नामर महिमा हेउ तुमरी नामर प्रशंसा हेउ हालेलुया कारण से मंगलमय परमेश्वर से करुणामय परमेश्वर तांकरी दया अनादि कालरु अनंत काल स्थायी अटे से आमानकर परमेश्वर अटंती सेथिपय आसु आमाने आउ गोटे गीत गान करू करू तांकर महिमा करिबा तांकर प्रशंसा करिबा जांकर सिंहासन तले की कोटि कोटि दूत अपना अपना मुकुट काढी दंडायमान होई पवित्र पवित्र धर्ममय कहि तांकर प्रशंसा करंती तांकर गौरव करंती से पवित्र जीवंत अनंत कारण पिता परमेश्वरଙ୍କର प्रशंसा करि जिबा हालेलुया तांकर विविध दया सकाश में भी नष्ट होई नाहु से आमानको अनुग्रह करि अछंती प्रिय माने सेथिपय आसु मुख खोली तांकर प्रशंसा करिबा हालेलुया से सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पाप क्षमाकारी परमेश्वर आमानकर निराश जीवन रे आशार संचार आनी देबा परमेश्वर सेही परमेश्वरଙ୍କର गौरव करिबा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से मंगलमय तुम्हें अनादि अनंत तुम्हें सर्व शक्तिमान तुम्हें नित्य जीवित तुम्हें मंगलमय तुम्हें तुम्हें सर्व शक्तिमान तुम्हें नित्य जीवित कर प्रभु पाप क्षमा दिया तुम अनुग्रह दान आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान हे आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें केड़े महान हे हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया 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 होसाना तुम्हें निराश जीवन नव आशा भरी अशांत मन रे तुम्हें स्वांतना देला तुम्हें निराश जीवन तब आशा अशांत मन रे तुम्हें स्वांतना देला अभाव करिला दूर रोगरु तुम्हें आरोग्य करिला आहे प्रभु दयामय तुम्हें केड़े महान हे आहे प्रभु क्षमामय तुम्हें केड़े महान हे
Hallelujah, 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 Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. Hallelujah, 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 Hosanna. Hallelujah, praise the Lord. ଆସୁ এই ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. তুমি ମୋ ପାଶେ ରୁହ ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ନ ପାରେ। ତୁମେ ମୋ ପାଶେ ରୁହ ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ନ ପାରେ। Hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asujara Chimari Kasta Samayare Pita Mohua Asujara Chimari Kasta Samayare Pita Mohua ତୁମେ ମୋ ପାଶେ ରୁହ ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ନ ପାରେ। ତୁମେ ମୋ ପାଶେ ରୁହ ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ନ ପାରେ। ଅନ୍ଧକାର ରାତି ବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ମହୁଆ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ ସମୟରେ ଜୀବନ ହୁଆ। ଅନ୍ଧକାର ରାତି ବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ମହୁଆ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ ସମୟରେ ଜୀବନ ହୁଆ। ତୁମେ ମୋ ପାଶେ ରୁହ ଓ ଯୀଶୁ, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ନ ପାରେ। ତୁମେ ମୋ ପାଶେ ରୁହ ହେ ଯୀଶୁ, ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ନ ପାରେ। Hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 praise the Lord. ଆସୁ ଆମେ କୋରସ ଗୋଟେ ଗାଉ ଗାଉ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦ ତଳେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ପରି ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାରା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କର ମହିମା କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ସମୟ ଜଗତେ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା
ରହିଥିବି ତୁମ କୋଳେ ପ୍ରିୟ ମୋର ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ମୋର ତୁମ ସମୟ ଜଗତେ କେହି ନାହିଁ ତୁମ ବିନା କେହି ରହିଥିବି ତୁମ କୋଳେ ପ୍ରିୟ ମୋର ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ମୋର प्रभु यीशु प्रभु यीशु समर्पुछि निजकु तुमारी हस्ते वाक्य दे प्रभु मते तुमारी इच्छा मते कढ़ाई निया पवित्र आत्मा रे मते भरी दिया समर्पुछि निजकु तुमारी हस्ते वाक्य दे मते तुमारी इच्छा मते कढ़ाई निया पवित्र आत्मा रे मते भरी दिया प्रभु यीशु प्रभु यीशु आसंते पदे प्रार्थना करिबा हालेलुया 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 आम प्रति प्रेम करिबा परमेश्वर हमनको दया करिबा परमेश्वर आमनको क्षमा करिबा परमेश्वर आमनकर प्राण को निजर प्राण दे किनिबा परमेश्वर आमनकर निमंते स्वर्ग सुख छाड़ी जगत को आसीबा परमेश्वर प्रभु आमर कौन सी उत्तमता नहीं कौन सी धार्मिकता नहीं कौन सी पवित्रता नहीं प्रभु तथापि तुम्हें मान को प्रभु प्रेम करी निजर प्राण दे आमनकर प्राण को तुम किणी अछ ए जगत मध्य प्रभु आमनकर सहायक होई आसुअछ दिन प्रतिदिन प्रभु वर्ष पर वर्ष मास पर मास आमनकर जत्न नहीं आसुअछ आमर सहायकारी होई आसुअछ राजा में धन्यवाद होछु ए प्रातः समय तुम आराधना करियो तुम्हें गौरव पाइछ प्रिय प्रभु तुम जीवंत वाक्य पवित्र वाक्य शुणा जीव प्रभु जेते जन बसी आम प्रत्येक को तुम्हें प्रस्तुत कर जागृत कर तुम से जीवंत वाक्य शुणा निमंते साहाय्य कर राजा प्रभु परिचालना कर आसुवा तुम दासी को आशीर्वाद कर जेते जन उपस्थित अच्छु आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रिय प्रभु मोर जीवन द्वारा तुम्हें गौरव पाओ जीवन शेष संध्या पर्यंत तुम निकट लगी रहा साहाय्य कर बोली आगामी सकल समय को तुम्हारी हस्त दे यीशु नाम मागिली पिता आमेन धन्यवाद धन्यवाद भौणी बहुत सुंदर भाव आराधना करी प्रत्येक को आपण परमेश्वर निकटवर्ती करे आपन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु आसंत माने आराधना करिथिबा भौणी निमंते एवं भक्ति निमंते समर्पण करी प्रार्थना करिबा आमानक मध्यरे नमिता लिमा भौणी अछंती सुनि पाछंती भौणी नमिता लिमा भौणी नमिता निर्मला लिमा है नांती आज्ञा दीदी निर्मला ना नमिता ना नमिता
ନିର୍ମଳା ନିର୍ମଳା ବୋଧେ ତାଙ୍କେ ସରି ଦିଦି ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଅଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ ବୋଧେ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀ ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀ କର ଭଉଣୀଙ୍କୁ Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସନ୍ନାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ମହତ୍ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ମିଠି ନିଦ୍ରା ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କାଳ ଦେଖାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଏକତ୍ର କରିଛ। ମଳା ସମିତି ଦେଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିଅଛ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାପା ନଳିନୀ ଦିଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଦିଦିଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଆହୁରି ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦିଦିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଢାଅ ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ଭୟରେ ପ୍ରଭୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରେମିକମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ମୁଖ ତୁମେ ବାଛିଅଛ ପିତା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜେନା ମାଙ୍କୁ ତୁମରି ପଦ ତଳେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା, ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ବାପା ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ପାତ୍ର ହେଇ କଥା କ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଥା କ ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହଜାଅ ଲୁଚାଅ, ତୁମେ କଥାକୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ମାନେ ଦାସୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶୁଣି ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରୁହ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ଛବି ଦିଦି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେସାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେସାରିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଠିକରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିଲେ ଶକ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଜାତା ଜେନା ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବେ। ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। सर्वप्रथमे प्रभुଙ୍କ ଜୀବିତ ନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯେଉଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ କି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ମୋ ଦିନକୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହୋସ୍ ମହାଶୟଙ୍କର ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଏ। ପୁଣି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢ଼େଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ, ପୁଣି ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଥିବା ଜେନା ଭଉଣୀ, ପୁଣି ଆଜିର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ପୁଣି ଆଜିର ଜୁମ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତିରେ ମୋ ହୃଦୟର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଏ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଛୁ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 2024 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆମେ କଥା କହିବା ସମୟ ଠାରୁ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଏହି ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୃଷାରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ତୃଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ମାଥିଉ 28:1 ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ରାମବାର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ତ ପରଦିନ ଏହା ଶୁଣିଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏହା କହୁଛି ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ମୋର ଆବାଜ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି ମା? ଶୁଭୁଛି କି? ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ପୁଣି ଆମ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ରାମବାର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ବାକ୍ୟରେ 7 ଗୋଟି ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ମଗ୍ଦଲା ଗ୍ରାମର ମରିୟମ ହଉଛି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, 7 ଭୂତ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଭୂତ ଛଡାଇଥିଲେ। ସେହି ମରିୟମ ହଉଛନ୍ତି ଏହି। ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 20:1, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସି ପଥର ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରିବା ସମୟ ଠାରୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥିଲେ। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ସମାଧି ପରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଠୁଣି ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କ ସମାଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୃଷା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖୁ ମାର୍କ 16:9 ଲେଖାଯାଇଛି, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରି ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଭୂତ ଛଡାଇଥିଲେ, ସେଇ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ 7 ଭୂତ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ମଗ୍ଦଲା ନାମର ମରିୟମକୁ। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଯେ କି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଏଇ ଯୋହନ 20:1 ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କବର ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବଡ ପଥରଟା କିଏ ଆମ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବ? ଏହା ଲୁକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲୁକ 24:1। କିନ୍ତୁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ। ଏହା ଲୁକ 20:1 ଲେଖାଯାଏ। ଯୋହନ 16:9 7 ଭୂତ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଛଡାଇଥିଲେ, ସେହି ମଗ୍ଦଲନୀକୁ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଶୋକାକୁଳରେ ଥିଲେ, ଶୋକ କରୁଥିଲେ,
ରୋଦନ କରୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ନିଜ ଗୃହରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ। କି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବା କଷ୍ଟକର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ 7 ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ଭୂତ ଲାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବାକୁ ବାହିନୀ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେ କି ପ୍ରସ୍ତରରେ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଯେ କି ସମାଧିରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେ କି ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ମଶାଣିରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ କେହି ବେଢିକି ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲେ। ଭୂତ ଲାଗିବା ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେ ଏହି ମଗଦଲାର ଗ୍ରାମର ମରିୟମକୁ 7 ଭୂତ ଯେବେ ଲାଗିଥିଲା, ହୁଏତ ଏ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରିଥିବ, ଶୟତାନର ଦାସ ହୋଇଥିବ, ହୁଏତ ଉଲଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ, ବା କାହାକୁ ଚାପୁଡା ମାରିଥାଇପାରେ, କାହାକୁ ବଚସା କରି ଅଶୁଚି ଭାଷା କହିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୟତାନ ଯେବେ ତାଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୟାରେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସେ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କରେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେବେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉ, ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଜଗତରେ ଆଉଜି ପଡିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସେବାରୁ ପଛେଇ ଥାଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପକାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଗଦଲା ଗ୍ରାମର ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଥିଲେ। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ମୃତ ହୋଇ ସମାଧିରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଦୟାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମରିୟମ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 20ର ଯୋହନ 20:2ରେ ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସିମୋନ ପିତର ଓ ଯୀଶୁ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଉଁମାନେ ସମାଧିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଥିବା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୃତ ହେବି, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବିତ ହେବେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। କି ଦୌଡ଼ି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନଥିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମରିୟମ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମାଧିରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଧିରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଲା ସମାଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଦୟା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତର ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ପଡି ଯାଇଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଠି ପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରଭାତରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହୋଇ ପାରୁନାହୁଁ ଜୀବନରେ, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପାରୁନାହୁଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଗଦଲାନୀ ମରିୟମ ସେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମାଧିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଘେନି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ତୃଷାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିୟମଙ୍କର ତୃଷା କେତେ ଯେ ବଡ଼। ଆଜିକି ଆମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବା, ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ। ସେବା କରୁଛୁ, ଉପାସନାକୁ ଯାଉଛୁ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଚାଲିଛି ସେବା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦିନେ ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁ।
ଆଉ ସେଇ ମରିୟମ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ବାହାରେ ସମାଧି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନଈ ପଡି ସମାଧି ଭିତରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ଘେନି ଯାଇଛନ୍ତି? ତାହାକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏପରି ହତବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୂତମାନେ ତାହାଙ୍କର ରୋଦନ ଦେଖି ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମାଧି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ପାଖରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥିବାର 2 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ଏହା ସେ ମାନେ ମରିୟମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଘେନି ଯାଇଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନର ତୃଷାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିଏ ମୋର ପ୍ରଭୁକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ କଣ କଲେ ତାକୁ ପାଇବି? ଏବେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଘେନି ଯିବି। ଏପରି ତୃଷାରେ ସେ ସମାଧିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୟା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଗଲେ। ସେ କ୍ରୁଶ ହୋଇ ଯାତନା ସହିଯିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବକ୍ଷାଘାତ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଲେ। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଛାତିରେ ଆଉଜି ପଡୁଥିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବୁ ବୋଲି କହିବା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭିତର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସମସ୍ତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେବେ ଛାଡି ନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତୃଷାକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତାର ଏପରି ତୃଷା ଦେଖି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 15 ପଦରେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି, ମହାଶୟ, ମୋହର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଏ ଘେନି ଯାଇଛନ୍ତି? ତାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୀଶୁକୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମରିୟମ। ସେ ବୁଲି ପଡି ଏବ୍ରୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାବୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧରି ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମରିୟମ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ, ଏହି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଏହି ମୋର ଯୀଶୁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ତୃଷା ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଇଏ ପଢି ଶୁଣେଇଦେବେ କି? 27:4। ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାବଜ୍ଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହରାଇ ଦେଉ କି ଲାଭ ହେବ? ସମଗ୍ର ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିକ ବିଷୟ ଦେଖି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହୁଁ ବା ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ କି ଲାଭ ହେବ? ଜଗତ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ବିଷୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଚିରଜୀବୀ।
से आदि आउ अंत आरंभ एवं शेष तांको राज्य अविनाश्य केबे शेष हेबो नाही सेही यीशु को आमे देखिबार बर मागिबाकु हेबो कारण से होउछंती आंभर शैल आउ विपद दिन रे से आपना तंबुर अंतराल रे हमकु गोपन करिवे सदा प्रभु को देखिबा द्वारा तांको तंबुर अंतराल रे से हमकु लुचाइबे विपद दिन रे सदा प्रभु जेबे आंभर लुचिबार स्थान हेबे तेबे आंभ निकट को विपद आसीबो नाही सदा प्रभु जेबे आंभर वासस्थान होई जिबे तेबे आंभ तंबु निकट को कोनोसी मारी आसीबो नाही आमे जेते 10 तालार गृह रे थिले मध्य सेतिरे विपद अछि आमे जेउ स्थान रे लुचिले मध्य आमे से दिन देखा जिबा कोनोसी समुद्रर गभीरता कि पर्वतर गुंफा हमकु लुचाइब नाही किंतु सदा प्रभु जेबे आंभर लुचिबार स्थान होई जिवो ताहांक बक्ष जेबे आंभर लुचिबार स्थान होई जिवो ताहांकर शैल जेबे आंभर लुचिबार स्थान होई जिवो ताहांकर तंबुर अंतराल जेबे आंभर लुचिबार स्थान होई जिवो तेबे कोनोसी विपद हमकु स्पर्श करिवो नाही कि सदा प्रभु जेबे आंभर वासस्थान हेबे आंभ तंबु निकट को कोनोसी मारी आसीबो नाही एथिपाई आमर प्रथम उद्देश्य केवल यीशु को देखिबार विषय हेउ से दिन जक्षिय जीवन रे एपरि तृषा थिला तार समस्त विषय थिला से धनी थिले किंतु परित्राण पाई नथिले से सब विषय देखुथिले किंतु यीशु को देखि नथिले प्रिय माने एथिपाई मु कोन कले यीशु को देखिबी एही तृषा तार हृदय रे जात होला सेथिपाई जक्षिय से दिन दौड़ी जाई गछ उपरे चढ़ी आउ यीशु को तो जक्षिय कही नथिले यीशु मु गछ उपरे चढ़ीछि आपनंकु देखिबा पाई किंतु सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी सर्वदर्शी सदा प्रभु से जानिथिले जे आदि जणे पापी मन परिवर्तन करी परित्राण पाइबे आदि जणे अब्राहम को संतान बोली ख्यात हेबे कारण से मते देखिबा पाई कृषित हालेलुया आउ जक्षिय जेते बेले डिंबिरी गछ ऊपर अछंती यीशु जानि पारिले जक्षियंक विषय सेथिपाई से हजार हजार लोक मानक आगरे जाउथिले किंतु जक्षियंक निमंते डिंबिरी गछ तळे से ठिया होई पडिले प्रिय माने आज की यीशु को आमे ठिया करि देई पारुछु से दिन जक्षियंकर तृषा यीशु को ठिया करि देइथिला यीशु को देखिबार व्याकुलता यीशु को ठिया करि देइथिला आउ से गछ मूले ठिया होई जक्षिय शीघ्र ओह्लाई आस बोली तांकु कहिले आमे देखिबा पई इच्छा कले से आम गृह रे रहिबा इच्छा करन प्रिय माने से तांक लोक माननकु नाम धरि राखंती जोहन 10:4-5 रे लिखा जाए से तांक मेष माननकु नाम धरि राखंती आउ तांक मेष माने तांक स्वर सुनी सुनी तांक पछे पछे चालन जो पर्यंत यीशु मरियम को नाम धरि डाकी नथिले से तांकु उद्यानर माली बोली मने करुथिले किंतु जेते बेले मरियम बोली डाकिले से तक्षणे हे प्रभु हे गुरु बोली यीशु को से जानी पारिथिले प्रिय माने प्रभु आमानंकु केबे नाम धरि डाकिले से दिन सामुएल को प्रभु नाम धरि डाकिले किंतु से जानी पारु नथिले किंतु जेते बेले एली याजक जानिले प्रभु आंकु डाकुछंती सेई परि प्रभु आमानंकु डाकिबे केबे नाम धरि से केबे डाकिबे आउ प्रभु आमानंकु देखा देबे आउ आमे जेबे देखिबा आमर वाक्य रे की लोक माने प्रभु को पाए विश्वास करूछंती आमर सुसमाचार सुनी की लोक माने यीशु को प्रति आग्रह होउछंती आमे जेबे देखिबा जोहन 4 समीरणिया स्त्री विषय आउ आज मगदलनी मरियम को सुसमाचार रे शिष्य माने दौड़ी गले यीशु को देखिबा पाए आउ सुसमाचार प्रचारिका स्त्री माननकु महाबाहिनी बोली वाक्य रे प्रकाश करा जाए सेथिपाई समीरणिया स्त्री मध्य जणे सुसमाचार प्रचारिका थिले
କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ କୂପ ନିକଟରେ ଥାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ଯୋହନ 4:25 25ରୁ ଆମେ 29 ଯାଇ ଯେବେ ଦେଖୁ, ତେବେ 25ରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ମସିହ ଯାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେବେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର 5 ଗୋଟି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ସତ କହିଛ। ଆଉ ସେଇ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଜଣାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ସେହି ମସିହ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ 26 ପଦରେ ଯେବେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ସହିତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆପଣାର ପରିଚୟ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଇ କଳସଟିକୁ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ନଗରକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ ଜଣକୁ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ମତେ ସେ ଜଣାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅନେକ ସମୀରଣୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ 2 ଦିନ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ମୁଖର କଥାରେ ଗ୍ରାମର କେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଉଛି ଏକ ବାହିନୀର କାମ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମହାବାହିନୀ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଯେବେ ଦେଖୁ ମାର୍କ 14:9 ଲେଖାଯାଏ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟ, ଯେ କି ମରିୟମ, 7 ମରିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମରିୟମ, ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦରେ ଜଟା ମାଂସି ତୈଳ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋହର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ମୋହର ସମାଧି ନିମନ୍ତେ ମତେ ଅଭିଷେକ କରୁଅଛି। ଏଣୁ ଜଗତର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଶରଣାର୍ଥେ ଏହାର ଏହି କର୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଜଗତର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଶରଣାର୍ଥେ ଏ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିକି ଯୀଶୁ ଆମ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଜଗତର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, ଏହି ମୋର ଦାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉ, ଏହାର କର୍ମର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କେବଳ ସେବା କରି ଚାଲିଛୁ, ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ପରିକେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇବି ପରା। କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଗୃହୀତ। ଧନ୍ୟ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଧନ୍ୟ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଆଜି ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଏମାନେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଇତିହାସରେ ଏମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେବେ ଦେଖୁ ସତ ସେନାପତି ବିଷୟରେ ଲୁକ 7:4 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ସତ ସେନାପତି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରାଚୀନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଏହା କୁହ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କହି ପଠାଇଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେବନ୍ତ ଆସି ମୋହର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୋ ଗୃହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଦେ ଅନୁରୋଧ କର। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଯିହୁଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗୃହ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ ସେନାପତି ଥିଲେ ଜଣେ ରୋମିଓ ଲୋକ, ସତ ସେନାପତି ଥିଲେ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ। ସେ ହୁଏତ ଉପାସନାରେ ବସି ନଥିବେ, ସେ ହୁଏତ ବାକ୍ୟ ପଢି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ସରଳତା କି ପ୍ରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି କି ମୋ ବିଷୟରେ ଲୋକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ସେ ଆମ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କି ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସେପରି ଆତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପଡୋଶୀକୁ ଆତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଜାତି ତ ବଡ କଥା, ଅନେକ ଲୋକକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କି ଆମେ ଆତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ମୋ ବିଷୟରେ କି ଆଜି ଜଣେ କହିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ହେ ଯୀଶୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୃହ ଖଣ୍ଡିକ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯିହୁଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆମ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଗୃହ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ଲୋକ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ନମ୍ରତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ମୋ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଏପରି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହିଲେ ଯାଏ, ଜଣକୁ ଆସ କହିଲେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୃହକୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ମୁଁ ସେପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ 100 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେତେ ବଡ ନମ୍ର କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାହାରିଠାରେ ଏଡେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିନାହିଁ। ଅନେକେ ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଅନେକେ ଲୋକ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସି ମୋ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲୋକମାନେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ କିଡ଼ିମିଡ଼ି ସ୍ଥାନରେ ପଡିବେ। ସେହିପରି ବିଜାତୀୟ ମାନେ ହୁଏତ ଶେଷ କାଳରେ ଗ୍ରହଣ ହେବେ, ପଛ ଲୋକ ଆସି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜନ୍ମରୁ ସେବା କରି ହୁଏତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଗ୍ରସର ଯାଇପାରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସତ ସେନାପତିଙ୍କର ନମ୍ରତାର ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରେ କେଡେ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏପରି ବଡ ବିଶ୍ୱାସ କାହାରିଠାରେ ପାଇନି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ନମ୍ର ଲୋକେ ଯେ ଖାଲି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ତାହା ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ତ ଦିନେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆମେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମନ ଦେଇ ତାଙ୍କରି ଲୋକ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ।
बहुत सुंदर वाक्य आज आम जीवन में धन्यवाद आपण प्रभु आशीर्वाद करंतु वास्तव रे मरियम जेपरि मगदलिनी मरियम जेपरि जीशु को शरीर को खोजिबा पाई जाइथिले और जीशु को दर्शन पाइथिले आ शुभ वार्ता भी से सुनी पारिथिले आ सुसमाचार प्रचार करथिले से प्रकार तुमे समीरणीय स्त्री विषय मध्य कोई उदाहरण दे सुसमाचार प्रचारिका मानकर बाहिनी बोली आपण बहुत सुंदर भाव रे हम वाक्य देछंती वास्तव रे जे जीशु को व्याकुल हृदय रे खोजे से निश्चित जीशु को देखि पारिबो एवं जीशुଙ୍କର स्वर भी से शुणी पारिबो बहुत सुंदर भाव रे वाक्य कहछंती सेति आपनको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपनको ए प्रकार भाव रे व्यवहार करथांतु व्यवहार करी आसुछंती बोली मध्य मने करूछि प्रभु आपनको परिवार को आपनको आपनकर सेवा कार्य रे प्रभुଙ୍କର आशीर्वाद थाए धन्यवाद एते बेला हम माने प्रार्थना करबा शेष प्रार्थना प्रार्थना पूर्व कौन विज्ञापन जति अछि पीटर आज्ञा को विज्ञापन कौन विज्ञापन अच्छी जदि आप विज्ञापन कर प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे उपस्थित प्रत्येक को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आ विज्ञापन रही जे आ प्रतिदिन रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ प्रातः काल जूम परिचालना हो अछि आ आमने समस्ते कंटिन्यू जॉइन करिया पाए चेष्टा करिबा आ द्वितीय विषय होछि जे आज बहुत सुंदर भाव रे ईश्वर को वाक्य प्रदान करिसंती प्रभु का दास सुजाता जेनामा तांको पाई तांको सेवा कार्य परिवार पाई प्रार्थना करिबा बहुत सुंदर भाव रे वर्शिप करथिले प्रभु का दासी नलिनी जेना मैडम तांको पाई परिवार सेवा कार्य पाई प्रार्थना करिबा आ बहुत सुंदर भाव रे आज महिला समिति सभा को परिचालना करुछंती प्रभु को दासी छवि एस नायक मैडम तांको पाई परिवार पाई सेवा कार्य पाई मद प्रार्थना करिबा ता सहित जानत अजानतरी अनेक लोक सुस्थ थाई पारंती समस्त सुस्थ सबल पाई प्रार्थना करिबा एवं उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति विशेषज्ञ पाई प्रत्येक परिवार पाई मध्य प्रार्थना रे स्मरण करिबा परि अनुरोध करे धन्यवाद।